السلام علیکم بچوں، ہمارا آج کا سبق ہے چیپٹر 2 بہادر شاہ کا ہاتھی۔ بچوں بہادر شاہ کون تھے؟ پہلے یہ بتا دوں، بہادر شاہ ظفر ہمارے آخری مغل بادشاہ تھے۔ ان کے ایک ہاتھی تھے ان کے پاس، اسی ہاتھی کے بارے میں اس کہانی میں ذکر کیا گیا ہے۔ بچوں آپ تو یہ سوچتے ہوئے کہ ہاتھی کے بارے میں کہانی تو ضرور اس میں کچھ خاص صفت ہوگی جو مصنف نے اسے قلم بند کیا ہے۔ چلیے ان کے بارے میں پہلے بہادر شاہ ظفر کے ہاتھی کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم کیا کریں، اس کے مصنف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر باقر علی دہلوی۔ میر باقر علی دہلوی یہ مصنف کا نام ہے جنہوں نے بہادر شاہ ظفر کا ہاتھی اسے لکھا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، میر باقر علی دہلوی دلی کے آخری داستان گو تھے۔ داستان لکھی جاتی تھی، اس میں بڑی بڑی کہانیاں ہوتی، تو میر باقر علی دہلوی دلی کے آخری داستان گو تھے۔ اسے انڈر لائن کیا گیا، اسے اچھی طرح یاد رکھیں۔ وہ داستان سنانے دور دور جاتے تھے، اپنی داستان وہ سنانے دور دور، لوگوں کو داستان سنانے کے لیے دور دور جاتے تھے۔ راجاؤں اور نوابوں کے دربار میں، کس کے دربار میں؟ راجاؤں اور نوابوں کے دربار میں بلائے جاتے تھے۔ وہ ریاست پٹیالہ میں داستان سنانے کے لیے ملازم بھی رہے۔ داستان سنانے کے لیے پٹیالہ میں وہ وہاں ملازمت بھی کیا۔ پٹیالہ سے پھر دلی آ گئے۔ دلی میں املی کی پہاڑی پر ان کا، یہاں پر املی کی پہاڑی اسے یاد رکھیں گے، دلی میں املی کی پہاڑی پر ان کا گھر تھا۔ سنیما کے رواج نے داستان گوئی کے فن کو متاثر کیا۔ جب سنیما کا رواج نکلا تب داستان گوئی کے داستان کہنے کا جو فن ہوا اسے متاثر کیا، یعنی اس میں کمی آ گئی، لوگ اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دینے لگے، جس کی وجہ سے ان کی عمر کا آخری حصہ غریبی میں بسر ہوا۔ داستان گوئی انہیں ورثے میں ملی، وراثت میں انہیں میر باقر علی کو داستان گوئی ملی تھی۔ وہ اپنے نانا میر پیڑا کے شاگرد تھے۔ کون تھے؟ میر باقر علی اپنے نانا میر پیڑا کے شاگرد تھے، ان کے استاد تھے نانا۔ شاہد احمد دہلوی نے لکھا ہے، میر صاحب بزم اور رزم کو اس انداز سے بیان کرتے کہ آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ کھنچ جاتا، یعنی اپنی داستان کو اس طرح سے وہاں پر کا نقشہ پیش کرتے کہ لگتا کہ وہ بس ان سے دیکھ رہے ہوں، آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ آ جاتا تھا۔ کہنے میں وہاں پر اتنی مہارت حاصل تھی انہیں، میر باقر علی کو۔ داستان کہتے جاتے اور موقع بہ موقع ایکٹنگ کرتے جاتے۔ ہر علم کا انہوں نے باقاعدہ مطالعہ کیا تھا۔ بڑھاپے میں ناقدری اور قسم پرسی کے ہاتھوں میر صاحب کو بڑی تکلیف پہنچی۔ میر باقر علی نے پاجی پڑوس، گاڑے خانے ململ جاں کو طلاق دے دی اور مولا بخش ہاتھی کے نام سے کتابیں بھی لکھی۔ ان کی کتابوں کے نام کیا ہیں؟ پاجی پڑوس، گاڑے خانے ململ جاں کو طلاق دے دی اور مولا بخش ہاتھی، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ تو یہ تھے مصنف میر باقر علی کے بارے میں۔ اب یہاں ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں بہادر شاہ کا ہاتھی۔ بچوں کہانی کو دھیان سے پڑھیں، دھیان سے دیکھیں، ایک ایک لائن کو اچھی طرح سمجھیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سوالات کو حل کرنے میں دشواری نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم کہانی کو اچھی طرح سمجھ جائیں، اچھی طرح پڑھ لیں، تو ہم اس سے کہیں سے بھی کوشچن پوچھا جائے گا، اسے ہم آسانی سے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس لیے کہانی کو آپ اچھی طرح پڑھیں، اچھی طرح سمجھیں، اسے حل کرنے میں تو پھر آپ کو آسانی ہوگی۔ چلے پڑھیں۔ مولا بخش اتنا اونچا ہاتھی تھا کہ اس کے قد کے برابر ہاتھی نظر سے نہیں گزرا۔ کون تھا؟ مولا بخش۔ مولا بخش ہاتھی کا نام ہے، اس کا قد اتنا اونچا تھا
کہ مصنف کہتے ہیں کہ مولا بخش اتنا اونچا ہاتھی تھا کہ اس کے قد کے برابر ہاتھی نظر سے ان کے آج تک گزرا ہی نہیں تھا۔ جب اس پر اماری کسی جاتی تھی تو وہ دہلی کے کسی دروازے سے نہیں نکل سکتا تھا۔ اماری یعنی ہاتھی کے اوپر ایک کرسی باندھی جاتی جس پر لوگ بیٹھتے ہیں، اسے اماری کہتے ہیں۔ چونکہ ہاتھی کا قد تو خود اتنا زیادہ تھا اور اس پر اماری کسی جاتی تھی تو وہ دہلی کے کسی بھی دروازے سے نہیں نکل پاتا تھا۔ پہلے شہر کے چاروں طرف دروازے ہوتے تھے شہر کے اندر آنے کے لیے، اس کے باہر جانے کے لیے، تو ابھی بھی دہلی کے سے جو باہر جانے کے لیے کئی دروازے ہیں۔ تو ہاتھی یعنی مولا بخش کو وہاں سے نکلنے میں دشواری ہوتی تھی، تو وہ چاروں گھٹنے ٹیک کر شہر سے باہر جاتا تھا۔ وہ دروازے سے کس طرح باہر نکلتا تھا؟ وہ چاروں گھٹنے ٹیک کر جھک کر تب وہ باہر نکلتا تھا، اور اسی طرح پھر باہر سے اندر بھی داخل ہوتا تھا۔ کون؟ مولا بخش۔ آخر بہادر شاہ بادشاہ نے کیا کیا؟ بہادر شاہ بادشاہ نے لاہوری دروازے کو توڑوا کر مولا بخش ہی کے واسطے اتنا اونچا کروا دیا کہ وہ ماں اماری کے گزر جائے۔ آخر بہادر شاہ ظفر نے کیا کیا کہ اس لاہوری دروازہ کو توڑوا کر اتنا اونچا کیا کہ مولا بخش سے آسانی سے یعنی اس کی آمد رفت آسانی سے ہو، آنا جانا اچھی طرح کر سکے۔ اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں ایک سوداگر مولا بخش ہاتھی کو لایا تھا۔ اس کے فیلبان بخارا کے ایک سید تھے، کیونکہ کسی اور شخص کا بادشاہ کی طرف پیٹ کرنا بے ادبی تھی۔ سمجھی جاتی تھی۔ بہادر شاہ نے فیلبان کو مہابت خاں کا خطاب دیا تھا۔ بہادر شاہ نے فیلبان کو کون سا خطاب دیا تھا؟ مہابت خاں کا، اور ساتھ میں انہیں جاگیر بھی بخشی تھی۔ ایک روز مولا بخش مستی میں آ کر بے قابو ہو گیا۔ بے قابو ہو گیا تھا۔ تو بے قابو ہونے کے بعد کیا سید صاحب کو غافل پا کر اس نے انہیں سون میں لپیٹ لیا۔ سید صاحب جو فیلبان تھے، جب مولا بخش مستی میں آ گیا، بے قابو ہو گیا، تو اس نے کیا سید صاحب کو، چونکہ وہ اس وقت تھوڑی غافل تھے، انہیں سون میں لپیٹ لیا۔ پھر اس نے ان کی ایک ٹانگ اپنے پاؤں کے نیچے داب کر اور ایک سون میں پکڑ کر انہیں زندہ چیر ڈالا۔ کسے چیر ڈالا؟ اپنے فیلبان یعنی سید صاحب کو۔ اس لیے کہتے ہیں جانور کو بھی اگر پالے تو یعنی وہاں پر چوکنا رہے، غافل نہ رہے۔ سید صاحب کی بیوہ کا ننھا بچہ 2.5 برس کا اس کی گود میں تھا۔ اس وقت سید صاحب کا ایک بچہ تھا، ایک لڑکا تھا جو 2.5 برس کا تھا۔ اس کی بیچاری خاوند کے غم میں روتی پیٹتی آئی۔ خاوند یعنی شوہر، سید صاحب کی بیوی آتی ہے اور اپنے خاوند یعنی شوہر کے غم میں روتی پیٹتی آتی ہے، اور اپنے بچے کو مولا بخش کے آگے ڈال کر کہا، لے موئے، اس کو بھی مار ڈال۔ کسے کہتی ہے؟ مولا بخش کو، کہ لے موئے، اسے بھی مار ڈال۔ اس وقت تک کیا ہوتا ہے؟ اس وقت تک مولا بخش کی مستی اتر چکی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر، مولا بخش کے اوپر جو غصہ سوار تھا وہ غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مستی، وہ غصہ، وہ اس وقت مولا بخش کی اتر چکی ہوتی ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تب اس نے کیا مولا بخش نے بچے کو سون سے پکڑ کر اپنی گردن پر بٹھا لیا۔ ہاتھی کو شاید اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، تو اس نے بچے کو سون سے پکڑ کر اپنی گردن پر بٹھا لیا۔ اس روز سے یہ بچہ مولا بخش کے ساتھ رہتا۔ بچے کے سامنے مولا بخش سے جو کہو وہ فوراً کرتا، اور جہاں یہ بچہ مولا بخش کی آنکھ سے اوجھل ہوا، مولا بخش نے دنگا کرنا شروع کر دیا۔ مولا بخش بچے کا بہت خیال رکھتا تھا۔ کہ اس بچے کا نام رحمت علی تھا۔ یہ کس کے بچے کا نام؟ سید صاحب کے بچے کا نام، جو 2.5 برس کا تھا، تو اس بچے کا نام رحمت علی تھا۔ جب رحمت علی بڑا ہوا تو اس کے ہم عمر بچے اس کے ساتھ کھیلنے کو آتے۔
रहमत अली जब बड़ा हुआ तो उसके हम उम्र बच्चे उसके साथ खेलने के लिए आते थे, साथ में हाथी भी खेलता था। तो अगर किसी बच्चे ने सैयद साहब से कहा, क्या कहा, यार गन्ना नहीं खिलवाते, अगर किसी बच्चे ने ऐसा कहा तो सैयद साहब मौला बख्श से कहते कि मौला बख्श हमारे यार को यारी दो। ये सुनते ही मौला बख्श गन्ना छीलकर जिस बच्चे को सैयद साहब कह देते दे दिया करता। मौला बख्श पर सवारी करने और गन्नों के लालच से लड़के तमाम दिन वहीं जमा रहते। कोई लड़का कहता, मौला बख्श यार चड्डी दिलवाओ, तो ये अपनी सूंड पर से या पांव को टेढ़ा करके इस लड़के को ऊपर चढ़ा लेता था। अगर मौला बख्श पर सवारी करने वाले या गन्नों के लालच से लड़के तमाम दिन उसी के आसपास जमा रहते थे, कभी कोई लड़का कह देता कि मौला बख्श यार चड्डी दिलवाओ, तो ये हाथी यानी मौला बख्श क्या करता, अपनी सूंड पर से या पांव को टेढ़ा करके थोड़ी झुक करके उस लड़के को ऊपर चढ़ा लेता था। जब लड़के ज्यादा होते और उनमें से कोई कहता, मौला बख्श यारी आवे, तो मौला बख्श गन्ना छीलकर सूंड में ले लेता और तमाम लड़कों की नजर बचाकर उस लड़के पर गन्ना फेंक देता था। यहाँ पर देखें मौला बख्श ने कितनी अक्लमंदी से काम करता था कि अगर ज्यादा बच्चे हैं तो वो गन्ना को छील करके और सबसे नजर बचा करके जिस बच्चे ने कहा उसी पर गन्ना फेंक देता था। जब चिड़कटा मौला बख्श को रोटी देता तो वो हर निवाले में से एक किनारा रोटी का अपनी बाज से बाहर निकाल देता था। जो भी लड़का पास खड़ा होता दौड़कर उस टुकड़े को पकड़ लेता था। यहाँ पर देखें मौला बख्श के मिजाज कि वो अकेले नहीं खाता जब तक अपनी रोटी में से एक टुकड़ा किसी बच्चे को ना दे देता था। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती है। हाथी की रोटी कितनी मोटी होती है? 2-3 इंच मोटी रोटी होती है। बच्चा उसको जोर करके तोड़ता और मरोड़ता। क्योंकि रोटी मोटी थी इसलिए बच्चे उसे जोर से तोड़ते थे, मरोड़ते थे। गर्ज बर हजार दिक्कत जब टुकड़ा उसके हाथ आ जाता और बच्चा वो टुकड़ा लेकर भाग जाता, उस वक्त मौला बख्श वो निवाला खाता था। और जब मौला बख्श देखता कि बच्चा उस रोटी का टुकड़ा लेके भाग गया है, तब मौला बख्श को इत्मीनान होता और वो खाना शुरू करता था। निवाले में से जब तक कोई बच्चा टुकड़ा न ले लेता वो रोटी न खाता था। मौला बख्श की आदत बन गई थी कि जब तक उसके निवाले में से जब तक कोई बच्चा न एक टुकड़ा भी ले ले वो नहीं खाता था। लड़कों से मौला बख्श का बड़ा पक्का याराना था। याराना यानी दोस्ती। लड़कों से मौला बख्श हाथी का बहुत पक्का याराना यानी बड़ी दोस्ती थी। जहाँ किसी लड़के ने मौला बख्श से कहा कि मौला बख्श नक्की आवे, मौला बख्श अपना एक पांव उठा लेता था और वही लड़का जब घुटने की कहता तो मौला बख्श अपना पांव जमीन पर रखता था। अगर फेल खाने के किसी आदमी ने बच्चों को धमकाया और वो नक्की मांग कर चले गए तो मौला बख्श उसी तरह अपना पांव उठाए खड़ा रहता। उसी तरह जैसे वो पांव उठा नक्की आवे कहता तो पांव उठाकर खड़ा रहता, उसी तरह मौला बख्श हाथी खड़ा रहता। हर चंद सैयद साहब कहते कि वो बच्चा था चला गया। सैयद साहब उसे मौला बख्श को बहुत कहते कि अरे वो तो बच्चा था, कहकर चला गया है। लेकिन मौला बख्श कब सुनते थे? मौला बख्श यहाँ पर देखें हुक्म के कितने पाबंद। एक जानवर है लेकिन हुक्म का कितना पाबंद। एक बच्चा वो कहकर चला गया नक्की आवे तो वो उसी तरह खड़ा है। हालांकि सैयद साहब उसे लाख कह रहे हैं लिख के वो बच्चा था कहकर चला गया, लेकिन मौला बख्श नहीं सुनते थे। और जब उसी लड़के को बुलाकर लाते और वही लड़का कहता कि मौला बख्श घुटने की, जब वही उसी बच्चे की जबान से सुन लेता मौला बख्श घुटने की, तब जाकर वो अपना पांव जमीन पर रखता था। मौला बख्श जब अपने गन्ने लाता था और बाजार में कोई लड़का कहता कि मौला बख्श नक्की आवे, तो मौला बख्श फौरन अपना एक पांव उठा लेता। चिड़कटा हर चंद कहता था, बेटा चल, लेकिन क्या मजाल जो ये आगे सरक जाए। जब तक घुटने की वही लड़का ना कहे मौला बख्श टस से मस न होता था। मौला बख्श जब बाजार में
कोई भी लड़का कहता कि नक्की आवे तो मौला बख्श क्या करते थे, मौला बख्श हाथी क्या करता, एक पांव उठा लेता था और चरकटा जो था वो बहुत हाथी से, यानी मौला बख्श कहता कि बेटा चल, प्यार से कहता, लेकिन जरा भी ये सरकता नहीं था हाथी। और जब तक वही लड़का न कहता कि घुटने की, मौला बख्श हाथी टस से मस न होता वहां पर। एक रोज का वाक़या है कि एक रोज फीलबान ने बादशाह से अर्ज की, बादशाह से कहा फीलबान ने कि हुजूर, मौला बख्श तमाम गन्ने और रातिब की रोटियां बांट देता है, कि जितनी भी उसके रोटियां रहती हैं वो बांट देता है। पहरे पर हुक्म दे दिया जाए कि कोई लड़का उसके पास न आए। तो बादशाह ने हुक्म दे दिया कि कोई भी लड़का मौला बख्श के पास न आए। चुनांचा बादशाह ने हुक्म दे दिया। सुबह को हस्ब मामूल मौला बख्श ने लड़कों का इंतजार किया। रोजाना के मुताबिक मौला बख्श ने सुबह लड़कों का इंतजार किया, लेकिन चूंकि यहाँ बादशाह का हुक्म हो गया था कि कोई लड़का उसके पास नहीं जाए। जब कोई लड़का नहीं आया तो मौला बख्श ने गन्ने न खाए। जब कोई लड़का वहां पर नहीं आया तो मौला बख्श ने भी गन्ने नहीं खाए। शाम को रातिब न खाया, पानी न पिया। दूसरा रोज गुजरा। फीलबान ने हरचंद कहा, बेटा रोटी खा ले, लेकिन मौला बख्श ने कुछ न खाया। एक रोज गुजरा, दूसरा रोज गुजरा, लेकिन फिर भी मौला बख्श ने कुछ न खाया। जब तीसरा रोज हुआ तो फीलबान को ख्याल हुआ कि ये तो मर जाएगा अगर न खाएगा। जब तीसरा रोज हो गया तो फीलबान को ये ख्याल आ गया कि अगर ये हाथी मौला बख्श भूखा रहा बगैर खाए पिए तो ये मर जाएगा। तो मजबूरन क्या करता है, वो मजबूरन बादशाह के पास गया और अर्ज की। किसने अर्ज की? फीलबान ने बादशाह के हुजूर ये अर्ज की, हुजूर, मौला बख्श ने 3 रोज से कुछ नहीं खाया। मौला बख्श ने कितने दिन से कुछ नहीं खाया था? 3 रोज से। ये सुनकर बादशाह ने फरमाया, भाई, मैं भी फकीर हूँ और मेरा हाथी भी ऐसा ही है। खुदा ने हमको इस वास्ते दिया है कि बांट कर खाएं। यहाँ पर बादशाह क्या कहता है? बादशाह ये कहते हैं कि मैं भी फकीर हूँ और मेरा हाथी भी ऐसा ही है। यानी दोनों में यहाँ पर क्या चीज मिल रही है कि दोनों में ये सिफत मिल रही है कि दोनों मिल बांट कर खाते हैं। बादशाह भी अपने अवाम के साथ मिल बांट कर खाते और यहाँ मौला बख्श भी देखे अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाते। तो ये दोनों चीजें, ये दोनों सिफत दोनों में मिल रही है। तो बादशाह हुक्म देते हैं कि पहरे पर हुक्म दो कि किसी लड़के को न रोका जाए। बादशाह ने हुक्म दे दिया कि किसी लड़के को न रोका जाए। गर्ज जब लड़के आए तो मौला बख्श ने रातिब और गन्ने बांट कर खाने शुरू कर दिए। और जब लड़के आते हैं तब मौला बख्श बांट कर बच्चों के साथ, लड़कों के साथ मिलकर बांट कर खाना शुरू कर देते हैं। मौला बख्श जब बादशाह के रूबरू आता, यहाँ पर देखें कि मौला बख्श जब बादशाह के सामने आता तो किस तरह आता। मौला बख्श जब बादशाह के रूबरू आता था तो दोनों घुटने टेक कर और सर झुकाकर सलाम करता था। मौला बख्श जब बादशाह के सामने आता तो दोनों घुटने को झुककर टेक देता और सर झुकाकर सलाम करता था। यहाँ पर देखें एक जानवर है, एक कितनी इज्जत के साथ वहां पर बादशाह के सामने खड़ा है, बादशाह को इज्जत दे रहा है, एहतराम के साथ खड़ा है। उसकी मस्तक इतनी बुलंद थी कि सैयद साहब ऊपर बैठे हुए दिखाई नहीं देते थे और जब बादशाह सवार होते तो निहायत अदब से सरंगो चलता था और जब बादशाह सवार होते थे तो सर झुकाए अदब के साथ मौला बख्श चलता था। तो बच्चों ये थे मौला बख्श हाथी के बारे में पढ़ा, बहादुर शाह का हाथी, जिसके मुसन्निफ थे मीर बाकर अली। कहानी बड़ी दिलचस्प थी। एक मौला बख्श हाथी के बारे में बताया गया। कहानी तो बच्चों बहुत दिलचस्प थी। इसे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। तो इसको कहानी को और अच्छी तरह समझने के लिए क्या करना हो कि इसके मुश्किल अल्फाज जो है उसके माने हम समझ लें। तो अगर हम मुश्किल अल्फाज के माने समझ लेंगे, माने आ जाएगा हमें, तो कहानी समझने में हमें और भी आसानी होगी। यहाँ पर देखें, अमारी मैंने बताया ऊपर कहानी में, अमारी कहते हैं हाथी की पीठ पर एक कुर्सी बांधी जाती है जिस पर आदमी बैठ जाते हैं
हाथी पर देखा होगा आपने, एक कुर्सी बंधी रहती है, उसी पर आदमी बैठते हैं, उसे क्या कहते हैं? अमारी। माँ, माँ माने साथ। रातब, रातब कहते हैं जानवर का खाना होता है, जानवर का एक खाना होता है, जिसे हम रातब कहते हैं। फील, फील यहाँ फारसी लफ्ज है, फील कहते हैं हाथी को, फील माने हाथी। जागीर, जागीर कहते हैं बादशाह की तरफ से अता की गई जमीन। गाफिल, गाफिल कहते हैं, गाफिल के माने बेखबर। सरंगो यानी सर झुकाए हुए। तो बच्चों ये थे मुश्किल अल्फाज के मानी। तो मानी जब याद रहते हैं तो हमें कुछ भी समझने में परेशानी नहीं होती है। तो अब इस कहानी से हमें क्या सबक हासिल होते हैं? मुसन्निफ ने जो ये कहानी लिखी है तो वो हमें इससे क्या पैगाम देना चाहता है? तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलते हैं कि जानवर भी इंसानों से मोहब्बत करते हैं और इंसानों को भी जानवरों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। देखें, एक जानवर बेज़बान होकर भी वो इंसान से कितनी मोहब्बत रखते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। तो इसी तरह है कि हम इंसान अक्लमंद, अक्ल शऊर रखते हुए भी जानवरों का हम ख्याल नहीं रखते, लेकिन ये गलत है। हमें भी हम इंसान को क्या करना है कि जानवरों का पूरा ख्याल रखना है। तो बच्चों ये आज कहानी पढ़ाई हमने। इंशाल्लाह कल आपको इसका खुलासा और जो इसमें सवालात हैं उसे हल करूंगी। और अगर आपको इसके मुतालिक कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल पूछने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर पूछें, ज़रूर दें। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है इसे भी आप कमेंट बॉक्स में डालें। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी अगर आप सब्सक्राइब करें। चलिए अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआओं के साथ आप लोग से। अल्लाह हाफिज़।